સમાચારની શરૂઆત કરીએ। આજે ખૂબ જ ઐતિહાસિક દિવસ હતો, કારણ કે કૃષિ કાયદા છે તે રદ થઈ ગયા છે। લગભગ 1 વર્ષ પહેલા જ સરકારે આ 3 કૃષિ કાયદા બનાવ્યા હતા અને તે માટે અધ્યાદેશ પણ જાહેર કર્યો હતો અને ત્યારબાદ 6 મહિના બાદ લોકસભામાં પહેલા આ 3 કાયદા પસાર કરાયા, કારણ કે ત્યાં બહુમતી હતી। અને જ્યારે રાજ્યસભામાં આજે મામલો પહોંચ્યો હતો ત્યારે તેને બહુમતી ધ્વનિમતથી આ જે કાયદા છે તેને પસાર કરવામાં આવ્યા હતા અને જ્યારથી આ કાયદા વિશે ચર્ચા થઈ હતી ત્યારથી જ ખેડૂતો ઉગ્ર રોષમાં હતા અને આંદોલનની શરૂઆત કરી હતી। આખરે 1 વર્ષ થવા આવ્યું છે અને તેવામાં આજે પીએમ મોદી આજે 3 કૃષિ કાયદા છે તેને રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે। તેવામાં પીએમ મોદીની આ જાહેરાતથી કેવા પ્રકારના રિએક્શન જોવા મળ્યા, દિલ્હીમાં આજે કેવી ચહલ પહલ જોવા મળી, આ તમામ વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી અજય યાદવ। જી અજય। निश्चित तौर पे विकास, इस 26 तारीख को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने जा रहे थे। 29 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा था। किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान किसान संगठनों की तरफ से संसद पर मार्च किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। एक तरह से तनाव की स्थिति थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या 26 जनवरी को जिस तरह की हिंसा देखने को मिली थी, क्या उसी तरह का उत्पात एक बार फिर देखने को मिल सकता था। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेड हटा लिए गए थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक महत्वपूर्ण संबोधन हुआ, राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से न सिर्फ आंदोलनरत किसानों से माफी मांगी गई, बल्कि ये कहा गया कि जो तीनों कृषि कानून है उसको भारत सरकार वापस ले रही है और खास करके जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो उस सत्र में इसको कानूनी तौर पे वापस लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि अब चूंकि ये आंदोलन वापस लिया जा चुका है, किसानों को अपने घरों को लौट जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब ये खबर दिल्ली के 3 जगहों पे या 3 हाईवे पे जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है वहां पर जब आई तो किसानों की तरफ से साफ कहा गया कि जो एमएसपी है अभी भी वो उस पे भारत सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है और उस पे भारत सरकार का रुख स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि एमएसपी को लेकर के एक कमेटी सेटअप की जाएगी और इस कमेटी में न सिर्फ किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग होंगे बल्कि एक्सपर्ट जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी होंगे और भारत सरकार के मंत्री होंगे और इस तरह से एक कमेटी सेटअप करके एमएसपी कैसे आगे बढ़ाई जाए या एमएसपी कैसे जारी रखी जाए उसका एक फार्मूला तैयार किया जाएगा। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज किसान आंदोलन पे बड़ा रुख आया। वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से भी ये कहा गया कि किसानों को हम समझाना चाहते थे कि किस तरह से जो तीनों कृषि कानून हुए किसानों के फायदे में आए, लेकिन हम समझाने में नाकामयाब रहे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। तो एक तरह से भारत सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट किया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे और अब साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि अब किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आभार अजय, તમામ જાણકારી આપવા બદલ। તો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જ્યારે અપીલ કરી હતી કે ખેડૂતો પોતાના ગામમાં હવે ખેતરોમાં પરત ફરો, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે હવે આજથી આંદોલનની પૂર્ણાહુતિ થઈ જશે, પરંતુ જેવું પીએમ મોદીનું સંબોધન પૂર્ણ થયું તેવામાં એક બાદ એક જે ખેડૂત નેતાઓ છે અને સંગઠન છે, કિસાન સંગઠન, તેમના નિવેદન સામે આવ્યા અને તેમના નિવેદનથી લાગી રહ્યું છે કે હજુ સુધી આંદોલન છે તે સમાપ્ત થયું નથી, કારણ કે તેમની માંગણી હજુ સુધી સંતોષાઈ નથી। તેવામાં ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈતે શું કહ્યું છે, ખેડૂત સંગઠન શું કહી રહ્યા છે તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી મનોજ અગ્રવાલ। જી મનોજ। એક તરફ વડાપ્રધાને જે જાહેરાત કરી કે 3 જે કૃષિ બિલ છે તે હવે મળનારું જે શિયાળુ સત્ર છે તેમાં પાછા લેવાની જાહેરાત કરાશે। બીજી તરફ જે કિસાન નેતા રાકેશ ટિકૈતે સ્પષ્ટ કહ્યું છે આંદોલન ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી સંસદમાં આ જે કાયદો છે તે પાછો નહીં લેવાય અને 3 બિલ કેન્સલ નહીં થાય ત્યાં સુધી। બીજું કે માત્ર કિસાનોના 3 બિલોને લઈને વાત નથી, પણ કિસાનોના લઈને અન્ય પ્રશ્નો છે તેનું પણ નિરાકરણ આવવું જોઈએ, ખેડૂતો સાથે સંવાદ થવું જોઈએ, મિટિંગ થવી જોઈએ, એમએસપી પર કાયદો બનવો જોઈએ, કારણ કે ઘણા બધા 8 થી 9 જે માંગણીઓ અલગ અલગ હતી 3 કિસાન બિલ સિવાયની, તો તે માંગણીઓ પર ચર્ચા થવાની જરૂર હતી। 7 થી 8 રાઉન્ડ જે ખેડૂતો સાથે કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે બેઠક તો કરી હતી, પરંતુ આ બેઠકનું કોઈ પણ જાતનું હલ નીકળતું નહોતું અને આખરે કિસાનોએ આક્રમક આંદોલન ચલાવ્યું હતું। અલગ અલગ રાજ્યોમાં તેમણે મહાપંચાયત યોજી હતી અને સરકારને ઘેરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કર્યો હતો। આજે પરિણામ જોઈ રહ્યા છો કે કિસાન ખેડૂતોએ જે મહેનત કરી હતી, આક્રમકતા જે બતાવી હતી, તેમની જે રણનીતિ બતાવી હતી તેનું પરિણામ છે કે 3 કૃષિ બિલ છે હવે રદ થવા જઈ રહ્યા છે, પણ શિયાળુ સત્રમાં જ્યારે સંસદ મળશે ત્યારે આ બિલો છે તે રદ થશે। બીજી તરફ જ્યાં સુધી રદ ના થાય ત્યાં સુધી કિસાન નેતા રાકેશ ટિકૈતે આંદોલન ચાલુ રાખવાની જાહેરાત કરી છે। માત્ર 3 બિલ નહીં, અન્ય જે કિસાનોના જે પ્રશ્નો છે તેનું પણ નિરાકરણ લાવવાની તેમણે માંગ કરી છે।
બિલકુલ, ખેડૂત સંગઠનની એક જ માંગ છે કે જ્યાં સુધી આ કૃષિ કાયદા રદ થાય તેના ડોક્યુમેન્ટ્સ અમને નહીં મળે, સાથે સાથે એમએસપી લીગલાઇઝ નહીં થાય ત્યાં સુધી આંદોલન યથાવત રહેવાનું છે. અને બીજી તરફ જો વિપક્ષની વાત કરીએ તો જ્યારે પીએમ મોદીએ આ 3 કૃષિ કાયદા રદ કરવાની જાહેરાત કરી ત્યારથી જ વિપક્ષમાં એક આનંદનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે તેમણે પણ આ મામલે સરકારને ઘેરવાના ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા હતા. તેવામાં આજે વિપક્ષ તરફથી કેવા પ્રકારની પ્રતિક્રિયા આવી, ગુજરાતમાં કેવા પ્રકારની ઉજવણી થઈ હતી, આ તમામ વિશે અહેવાલ આપશે સહયોગી કલ્પિન ત્રિવેદી. જી કલ્પિન. વિકાસ, ચોક્કસ એક વર્ષથી છેલ્લા કૃષિ કાયદાના વિરોધની અંદર ન માત્ર ગુજરાતમાં પરંતુ સમગ્ર દેશની અંદર તેનો ઠેર ઠેર વિરોધ કરવામાં આવતો હતો. તમામ વિપક્ષી દળો એકજૂટ થઈ એક મંચ પર આવ્યા હતા અને તેવામાં આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આજે ગુરુ નાનકજીની 552મી જન્મજયંતિના દિવસે જ આ 3 કૃષિ કાયદા છે તે પરત લેવાની જાહેરાત કરતાની સાથે જ વિપક્ષમાં પણ એક ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ઠેર ઠેર વિપક્ષી નેતાઓ દ્વારા પણ નિવેદનો કરવામાં આવ્યા કે જે પ્રમાણે આ ઐતિહાસિક આંદોલન છે ને તેમાં ખેડૂતોની જીત છે, સત્યમેવ જયતેની વાત કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ પણ આ સમગ્ર મામલે ટ્વીટ કર્યું હતું. તો કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ કહ્યું કે આ સૌથી મોટી ખેડૂતોની જીત છે. લખીમપુરની અંદર પણ ખેડૂતો સાથે બર્બરતા કરવામાં આવી અને તેનો પણ આગામી દિવસોમાં ન્યાય મળે તે પ્રમાણેની તેઓ માંગ કરી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતા રણદીપ સુરજેવાલાએ પણ કહ્યું કે આ જે જીત માનવામાં આવે તો એ ખેડૂતોની છે. ખેડૂતોએ જે અત્યાચાર અને સંઘર્ષ કર્યો છે તેની આ સૌથી મોટી ફળશ્રુતિ છે. અને આ તમામ બાબતોની વચ્ચે ગુજરાતની અંદર પણ ઠેર ઠેર ફટાકડા ફોડી કોંગ્રેસના યુવક કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા પણ ઉજવણી કરવામાં આવી. પાટણમાં પણ ઉજવણી કરવામાં આવી. બીજી તરફ જામનગરની અંદર પણ શીખ સમુદાય છે તે શીખ સમુદાયે આ 552મી ગુરુ નાનકજીની જન્મજયંતિના દિવસે ઉજવણી કરી આ નિર્ણયને આવકાર્યો હતો. જી બિલકુલ, આભાર કલ્પિન તમામ જાણકારી આપવા બદલ. તો આ મામલે હવે જોવાનું રહેશે કે આખરે સરકારે તો જાહેરાત કરી છે ત્યારે સંસદમાં કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી જોવા મળશે ને કૃષિ કાયદા રદ થયા બાદ પણ ખેડૂત સંગઠન છે તે શું પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. હવે સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો જામનગરની વાત કરીએ તો જ્યાં સામાન્ય સભા મળી હતી કોર્પોરેશનની, તેમાં ખૂબ જ હોબાળો મચ્યો હતો. તેમાં વિપક્ષ અને જે શાસક પક્ષ છે તે આમને સામને આવી ગયા હતા. કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી, વિપક્ષે શું આક્ષેપ કર્યા અને સાથે શાસક પક્ષનું શું કહેવું છે, આ તમામ વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી મેહુલ દુધરેજા. જી મેહુલ. જે પ્રમાણે જામનગરની જે સામાન્ય સભા મળી હતી તેની અંદર જે શાસક પક્ષની વિરુદ્ધમાં વિપક્ષે એક આક્ષેપ લગાવ્યા હતા કે એક જે દુકાન આવેલી છે દુકાનની ઉપર વહીવટ છે, એટલે કે એક પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર છે તે પ્રમાણે આક્ષેપો કર્યા હતા. જે દુકાન છે તેની અંદર જે શાસક પક્ષના જ એક વ્યક્તિ દ્વારા આ પ્રમાણે ભ્રષ્ટાચાર થયોનો આક્ષેપ કર્યા, તેને લઈને બંને શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે હોબાળો થયો હતો અને ત્યારબાદ બંને જે છે તેઓ આમને સામને આવી ગયા, એકબીજાની વિરુદ્ધમાં સૂત્રોચ્ચાર પણ શરૂ કરી દીધા હતા અને આક્ષેપો છે તે પાયાવિહીણા હોવાનું શાસક પક્ષ કહી રહ્યું છે, પરંતુ વિપક્ષ કહી રહ્યું છે કે જો જરૂર પડશે તો આગામી દિવસોમાં આ અંગે ડોક્યુમેન્ટ અને પુરાવા પણ આપવામાં આવશે. પરંતુ આ જે વહીવટ કર્યો છે તે વહીવટી શબ્દને લઈને બંને વચ્ચે ખૂબ જ ધમાસાણ મચ્યું હતું. જી બિલકુલ, આભાર મેહુલ તમામ જાણકારી આપવા બદલ. જ્યારે પણ સામાન્ય સભા મળતી હોય છે ત્યારે તેમાં સામાન્ય સભામાં પ્રજાના પ્રશ્નો ઓછા ચર્ચાતા હોય છે ને જે આવી દલીલોમાં સમય વીતી જાય છે. ને તેવામાં આજે પણ જ્યારે આ સામાન્ય સભા મળી હતી ત્યારે મેયરે બોર્ડ પૂરું કરીને ચાલતી પકડી હતી અને તેવામાં વિપક્ષે તેમની સામે પ્રહારો કર્યા હતા, અનેક સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા હતા. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો જે વડોદરામાં જે દુષ્કર્મ થયું હતું યુવતી સાથે, નવસારીમાં તેણે આપઘાત કર્યો હતો, તેવામાં હવે તેના માતા પિતા આખરે સામે આવ્યા છે યુવતીના. તેમણે પોલીસની કામગીરીને પણ બિરદાવી છે અને સાથે સાથે જે યુવતી જે એનજીઓમાં કામગીરી કરતી હતી તેની સામે પણ જે પરિવાર છે તેમણે કેટલીક પ્રતિક્રિયા આપી છે. આખરે આ કેસમાં આજે શું અપડેટ આવ્યા છે તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી આઝમ સાલે. જી આઝમ. જે રીતે વડોદરાની યુવતીના ઉપર દુષ્કર્મ અને ત્યારબાદ એની મૃતદેહ મળી આવવાનો જે મામલો છે તેની અંદર વડોદરા, નવસારી, બરોલી, સુરત અને વલસાડ વચ્ચે જે રહસ્ય છે તે હજુ પણ અકબંધ છે. હજુ સુધી પોલીસના હાથે કોઈ મોટી કડી હાથ લાગી નથી, પરંતુ પરિવાર આજે ખોલીને સામે આવ્યું છે અને પોલીસની પ્રશંસા કરી છે, કારણ કે તે દોડી પણ રહ્યા છે અને ખોટી પ્રશંસા ના કહી શકાય, કારણ કે પોલીસે પણ અલગ અલગ 25 ટીમો બનાવીને આ કેસને સોલ્વ કરવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. કર્ણાટકા સુધી પણ જઈને આવ્યા છે. બીજી તરફ ગંભીર આક્ષેપ જે વડોદરાની એનજીઓ પર કરવામાં આવ્યા છે, કારણ કે 29મી તારીખે જ્યારે યુવતી સાથે દુષ્કર્મ થયું હતું આ સમગ્ર મામલો ડ્રાઈવર થકેથી એનજીઓને ખબર પડી હતી અને બેનપણીને ખબર પડી હતી, તો પણ ચાલો પોલીસને પ્રથમ ભૂલ એનજીઓની પોલીસને ના જાણ કરી, બીજી ભૂલ ડાયરીના અંદરના પાના ફાડી નાખ્યા હતા, પરંતુ પરિવારને પણ જાણ ના કરી હતી, કારણ કે પરિવારને તો એવું હતું કે એનું બીજું ઘર છે અને એ ત્યાં રહી રહી છે, તેને માંદી બી મળતી હતી, તો તે પહેલે તો એનજીઓના સંચાલકોને કહેતી હતી. પરંતુ ચોંકાવનારી વાત જે સામે આવી છે કે ખુદ માતાએ હવે એનજીઓના ઉપર ગંભીર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કઈ અજુગતું એનજીઓના અંદરથી થઈ
લઈને સામે આવ્યું છે. ખરેખર તો પોલીસે એનજીઓના અંદર પણ તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ એનજીઓના કેટલાક સંચાલકો બરાબર પોલીસને સાથ સહકાર નથી આપી રહ્યા. તો બીજી તરફ વલસાડ પોલીસે પણ જે તપાસના ચક્રો ગતિમાન છે તે પણ વધારી દીધા છે. જી બિલકુલ, આભાર આઝમ તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીએ તો જે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, અનેક ઇલેક્શન પણ આવી રહ્યા છે, તેને લઈ હવે જે કોંગ્રેસ છે તે આક્રમક થઈ છે. કોંગ્રેસે હવે નવી રણનીતિ અખત્યાર કરી છે. તેવામાં ગાંધીનગર ખાતે કોંગ્રેસની એક મહત્વની બેઠક મળી હતી. તેમાં શું એક્શન પ્લાન ઘડાયો છે, કોંગ્રેસે શું રણનીતિ બનાવી, શું ચર્ચા થઈ હતી આ બેઠકમાં, તમામ વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી નિકુલ. જી નિકુલ. જી બિલકુલથી આગામી દિવસોમાં અનેક જે ઇલેક્શનો છે તે આવી રહ્યા છે. તે પહેલાં કોંગ્રેસે હવે એક્શન મોડમાં આવી ચૂકી છે. ગાંધીનગર ખાતે જિલ્લા કારોબારીની જે બેઠક મળી હતી તેની અંદર અનેક જે નિર્ણયો છે તે લેવામાં આવ્યા છે. સાથે જ અનેક અભિયાન શરૂ કરવાની વાતચીત પણ જે છે તે કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોની અંદર 20થી 25 નવેમ્બર સુધી જે છે તે કોંગ્રેસ તાલુકા સ્તરે જે છે તે યાત્રા નીકાળશે અને જેની અંદર લોકોને જનજાગરણ અભિયાન જે છે તે શરૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં લોકોને અનેક યોજનાઓને સમજાવવામાં પણ આવશે. તેની સાથે જ મહત્વની બાબત એ છે કે જે કોંગ્રેસ છે તે સભ્ય નોંધણીની પણ શરૂઆત કરશે. ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે, વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ આગામી સમયમાં યોજાવાની છે. તે પહેલાં કોંગ્રેસ સભ્ય નોંધણી કરશે અને જે અનેક લોકો છે તેમને કોંગ્રેસમાં જોડવાનું જે કામ છે તે કરવામાં આવશે. તેની સાથે જ આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે 3 કૃષિ કાયદા જે પરત લીધા છે તેને લઈને પણ જે છે તે કોંગ્રેસે શંકા વ્યક્ત કરી છે. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે આ કાયદા સંસદની બહાર રદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. સંસદની અંદર શું કરશે તેને લઈને પણ જે છે તે અત્યારે સવાલો થઈ રહ્યા છે. બિલકુલ, આભાર નિકુલ તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીશું ગુજરાતના દરિયા કિનારે, કારણ કે ત્યાં જે માદક પદાર્થો છે, જે આ જે ડ્રગ્સ છે તેની હેરાફેરી ખૂબ જ વધી ગઈ છે ને તેને લઈ જે સુરક્ષા એજન્સીઓ છે તે પણ સતર્ક થઈ છે. એક જહાજ છે કે જે પાકિસ્તાનથી ચીન તરફ જઈ રહ્યું હતું તેને DRI એજન્સી દ્વારા મુન્દ્રા પોર્ટ પર લાવવામાં આવ્યું હતું. કયા કારણસર તેને ત્યાં લાવવામાં આવ્યું ને ત્યાં તપાસમાં આખરે શું બહાર આવ્યું છે તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી હિરેન રાવલ. જી હિરેન. જો ગુજરાતનો 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારો છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ પ્રકારની સંદિગ્ધ ગતિવિધિઓમાં વધુ પ્રચલિત થયો છે, ખાસ ડ્રગ્સ અને ત્યારબાદ આ જે જહાજની વાત છે તો જહાજ કેટલાક દિવસ પહેલાં ચીનના શાંઘાઈથી પાકિસ્તાન પહોંચ્યું હતું અને પાકિસ્તાનથી પરત ફરી રહ્યું હતું. એ વખતે ભારતીય એજન્સીઓને ખાસ DRI અને કસ્ટમ એને કેટલીક સંદિગ્ધ ગતિવિધિ ધ્યાનમાં આવી હતી અને તેને તપાસ માટે મુન્દ્રા પોર્ટમાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે જ લાવવામાં આવ્યું હતું. લગભગ 7 કરતાં પણ વધુ કન્ટેનર છે અને આ કન્ટેનર અને બાકીની જે તપાસના આધારે અત્યાર સુધી જે માહિતી મળી રહી છે તેમાં સસ્પેક્ટેડ અને ખાસ ન્યુક્લિયર વેપન અથવા તો એ પ્રકારના કોઈ વસ્તુઓ શિફ્ટ થઈ હોય ચાઇનાથી પાકિસ્તાનની અંદર, તે પ્રકારની શંકા ભારતીય એજન્સીઓને લાગી રહી છે અને એટલા માટે જ જે શિપની અંદર અને ખાસ જે કન્ટેનરની અંદર આ સામાન સપ્લાય થયો હતો એ તમામ કન્ટેનર મોડી રાત્રે મુન્દ્રા પોર્ટ પર લાવવામાં આવ્યા છે. FSL, DRI, કસ્ટમ અને અલગ અલગ એજન્સીઓ અત્યારે હાલ આ અંગે તપાસ કરી રહી છે. ખરેખર જે સંદિગ્ધ વસ્તુ અથવા તો જે ન્યુક્લિયર ટાઈપના જે વસ્તુ એમને શંકા છે, ખરેખર ન્યુક્લિયર વેપન હતા કે શું છે તેને લઈને અત્યારે હાલ તપાસ ચાલુ રહી છે. બિલકુલ, આભાર હિરેન તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીશું ભારત અને ચીનની સરહદ વિશે, કારણ કે આ મામલે ઘણા સમયથી જે આપણે સમાચાર જોઈએ છે કે ત્યાં ઘર્ષણના દ્રશ્યો સામે આવતા હોય છે અને ઘણીવાર ભારત અને ચીનના જે કમાન્ડર સ્તરના અધિકારીઓ છે તે વાતચીત કરતા હોય છે. આજે વધુ એક વાતચીત થઈ છે ભારત અને ચીનના કમાન્ડર વચ્ચે. તેવામાં આજે કયા કયા મુદ્દાઓ ચર્ચાયા, કયા મુદ્દે સહમતિ થઈ છે આ વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી કૃણાલ શર્મા. જી કૃણાલ. બિલકુલ, જે રીતે WMCCK એટલે કે વર્કિંગ મિકેનિઝમ ફોર કન્સલ્ટેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશનનું જે આ ઇન્ડિયા ચાઇના અફેર્સ છે, બોર્ડર અફેર્સ છે, જે આ સંસ્થા છે WMCC દ્વારા વર્ચ્યુઅલ બેઠક મળી હતી ને તેમાં તેઓએ નિર્ણય લીધો છે કે જે પૂર્વી લદ્દાખી ક્ષેત્ર છે એટલે કે પશ્ચિમી સેક્ટર છે, ત્યાં જે સૈન્ય વચ્ચે બંને સૈન્ય વચ્ચે ઘર્ષણ થયા કરે છે ઇન્ડિયા અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે, તેને બંધ કરવા માટે સૈન્ય પાછું લેવામાં આવશે મામલે સહમતિ દર્શાવી છે. અગાઉ પણ ભારતના વિદેશ મંત્રી અને ચીનના વિદેશ મંત્રીએ મામલે વાતચીત કરી ચૂક્યા છે. ત્યારબાદ સૈન્ય સ્તરે પણ વાતચીત થઈ છે. ત્યારે ફરી એકવાર આગામી બેઠક એટલે 14મી બેઠક મળશે ત્યારે આ સૈન્ય હટાવી લેવાના મુદ્દે સહમતિ થશે. આજે પણ આ વિશે ગહન ચર્ચા થઈ હતી. સમગ્ર આજે વર્ચ્યુઅલ બેઠક હતી તેમાં આ પૂર્વી લદ્દાખ ક્ષેત્રને પશ્ચિમી સેક્ટર તરીકે સંબોધિત કરવામાં આવ્યું હતું. બિલકુલ, આભાર કૃણાલ તમામ જાણકારી આપવા બદલ. તો આજે વાત કરીશું ચંદ્રગ્રહણની. ફરી એકવાર આજે ભૌગોલિક જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, આજે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ જોવા મળ્યું છે, આ વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી મયુર સોની. જી મયુર.
બિલકુલ વિકાસ 1440 બાદ આ ચંદ્રગ્રહણ ભારત સહિત દુનિયાની અંદર જોવા મળ્યું છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ભારત અને પૂર્વ ભારતના કેટલાક વિસ્તારો છે તેની અંદર ચંદ્રગ્રહણ જોવા મળ્યું છે. સવારના લગભગ 12:30 થી પોણા વાગ્યાની આસપાસ આ ચંદ્રગ્રહણ શરૂ થયું હતું. લગભગ 4:30 વાગ્યા સુધી ચંદ્રગ્રહણ ચાલ્યું હતું. 580 વર્ષ બાદ આટલા લાંબા સમય સુધી ચંદ્રગ્રહણ ચાલ્યું હોય તેવી આ પહેલી ઘટના બની છે. જે પ્રકારે ઇતિહાસવિદો નોંધી રહ્યા છે કે 1440ની અંદર આ પ્રકારનું સૌથી લાંબુ ચંદ્રગ્રહણ જોવા મળ્યું હતું. અને આ ચંદ્રગ્રહણના કારણે અનેક જે પરિબળો છે, ખગોળીય ઘટનાઓ છે, તેને લઈને વૈજ્ઞાનિકો સંશોધનો કરતા હોય છે. પૃથ્વીથી લગભગ 97% પૃથ્વીનો જે ભાગ છે તે ચંદ્ર ઉપર છવાઈ ગયો હતો. તેના કારણે ચંદ્રગ્રહણ છે તે એટલા લાંબા સમય સુધી જોવા મળ્યું હતું. એટલે કુલ મિલાવીને કહી શકાય કે હવે પછી આટલા લાંબા સમય સુધીનું ચંદ્રગ્રહણ છે તે લગભગ 500 વર્ષ બાદ જોવા મળી શકે છે. અને 2021નું આ છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ હતું એટલે તેને લઈને પણ કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો છે તે ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળ્યા હતા. બિલકુલ આભાર મયુર, તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીશું દેશમાં જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. શિયાળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, છતાં પણ અનેક જગ્યાએ દેશના અનેક ભાગમાં અત્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તમિલનાડુમાં આજે વરસાદ વરસ્યો છે, સાથે ગુજરાતમાં પણ અનેક જગ્યાએ કમોસમી વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. કારણ કે અરબી સમુદ્રમાં જે સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે તેની અસર અત્યારે અલગ અલગ ભાગોમાં જોવા મળી રહી છે. આખરે દેશમાં વરસાદને લઈ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, ખેડૂતો આખરે શું કહી રહ્યા છે, તેમને શું નુકસાન થયું છે, તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી મૌલિક ઉપાધ્યાય. જી મૌલિક. જે રીતે ઠંડીનો ચમકારો છે ને તેની સાથે દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદી માહોલ પણ છે. તમિલનાડુની વાત કરીએ તો 19 જેટલા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદના કારણે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. ભારે વરસાદના કારણે અહીંયા 9 જેટલા લોકોના મોત છે તે મકાન ધરાશાયી થયા છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ કચ્છ હોય, બનાસકાંઠા હોય કે મહેસાણા, ઊંઝા, તમામ વિસ્તારમાં શિયાળાની ઋતુમાં ચોમાસા જેવો માહોલ છે તે જોવા મળ્યો હતો. તમામ વિસ્તારો છે ત્યાં ક્યાંક છૂટો છવાયો તો ક્યાંક ભારે વરસાદ છે તે જોવા મળ્યો હતો. ઊંઝામાં બીજા દિવસે પણ સતત વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો તો મહેસાણાના વિસનગરમાં ખાસ એપીએમસી માર્કેટમાં ખેડૂતો છે તેમના વિવિધ પાકને લઈને આવતા હોય છે, પરંતુ વરસાદ હોવાના કારણે એપીએમસી ની હરાજી છે તે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એટલે આમ રાજ્યમાં અલગ અલગ જગ્યાએ વરસાદી માહોલ છે. બીજી બાજુ ઠંડીનો ચમકારો અને પવન પણ જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે બેવડી ઋતુનો માર છે તે લોકો સહન કરી રહ્યા છે. અને ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ ગુજરાતની બહાર પણ કેટલાક રાજ્યો છે ત્યાં પણ જે અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે તેના કારણે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. બિલકુલ આભાર મૌલિક, તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીશું કોરોના સંક્રમણ વિશે. જી હા, ગુજરાતમાં હવે કોરોના સંક્રમણ છે તે ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે. દરરોજ નોંધાતા કેસ પણ સતત વધી રહ્યા છે અને સાથે એક્ટિવ કેસ પણ વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. તેવામાં હવે ગૃહ વિભાગ પણ આ મામલે એક્ટિવ થયું છે અને તે મામલે સંબંધિત વિભાગોને આદેશ આપ્યા છે કે કડકમાં કડક પગલાં લેવા જરૂરી છે કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા માટે. આખરે સંક્રમણને લઈને કેવી પરિસ્થિતિ છે, ગૃહ વિભાગે શું કહ્યું છે, આ વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી જિગ્નેશ પટેલ. જી જિગ્નેશ. વિકાસ, વાત કરવામાં આવે તો જેમ જેમ રાજ્યમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે તે જોતા હવે ગૃહ વિભાગે પોલીસ વિભાગને સીધા આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે કે કોઈપણ રીતે જો કોવિડ ગાઈડલાઇનનું ઉલ્લંઘન થતું હોય તો કડક કામગીરી કરવામાં આવે. જાહેર સ્થળો પર ફરતા લોકો માસ્ક વિના દેખાય તો દંડ પણ કરવામાં આવે. સાથે તમામ લોકોનું સ્ક્રીનિંગ પણ કરવામાં આવે, જેથી કરીને સ્ક્રીનિંગમાં જો કોઈ વ્યક્તિ કોરોના સંક્રમિત સામે આવે તો તેનો ઇલાજ થઈ શકે, સાથે જ કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવી શકાય. બીજી તરફ જે રાત્રિ કર્ફ્યુ જે લાદવામાં આવ્યો છે જે શહેરોની અંદર, ત્યાં તેની ચુસ્ત અમલવારી થાય તે જોવાના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે. એટલે કે ગુજરાતના તમામ શહેરો અને જિલ્લાઓમાં કોવિડની જે ગાઈડલાઈન છે તે ચુસ્તપણે પાલન થાય, સાથે જ કોરોના નિયમોના ભંગ ના થાય. કોઈ જગ્યાએ લોકો ગેરકાયદેસર રીતે એટલે કે કોવિડના ગાઈડલાઈનનું ઉલ્લંઘન કરી અને લોકો એકઠા ન થાય તે પણ ધ્યાન રાખવાની, તકેદારી રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. એટલે કે પોલીસ વિભાગને હવે કોરોના સંક્રમણ ન ફેલાય અથવા તો જે અત્યારે કેસો વધી રહ્યા છે તેને જોતા જે કોવિડ ગાઈડલાઈન છે તેનું ચુસ્તપણે પાલન થાય તે તમામ પ્રકારના આદેશ ગૃહ વિભાગ તરફથી આપવામાં આવ્યા છે. બિલકુલ આભાર જિગ્નેશ, તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીશું કે જે રત્નાકર બેંક છે તેમાં જે કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું તેમાં જે 2 અધિકારીઓ છે તેમની ધરપકડ થઈ છે. આ આખા કેસ ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો. જે લાંચનો મામલો સામે આવ્યો હતો તે મામલે હવે 2 અધિકારી ઝડપાયા છે. આખરે આ કેસમાં શું અપડેટ છે તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી મનોજ અગ્રાવત. જી મનોજ. સીબીઆઈ દ્વારા દેશની અલગ અલગ બેંકો પર એક સર્ચ કરવામાં આવી હતી કે જેમાં કેટલાક બેંકના મેનેજર હતા એ સંડોવાયેલા હતા કે જે કરોડો રૂપિયાની લોન હતી તે ફરજી ડોક્યુમેન્ટ ઉપર તેઓ આપતા હતા અને પોતે
અંદર લાભ પણ મેળવતા હતા. આજે રત્નાકર બેંકનો મામલો છે તો 1 કરોડની લાભ આપવાનો મામલો હતો. તેમાં અમદાવાદ અને પુણેની જે બેંક મેનેજર હતા તે બંને અધિકારીઓની સંડોવણી હતી. આખરે સીબીઆઈની તપાસમાં ખુલ્યું કે આ બંને અધિકારીઓ દોષિત છે અને 1 કરોડના લાભમાં તેમણે કેટલીક રકમ પણ તેમણે લીધી છે, જેમાં 30 લાખની લાંચ હતી તે તેમણે લીધી છે. જેમાં અમદાવાદનો જે રત્નાકર બેંકનો મેનેજર નિપેશ મંગેર અને જ્યારે પુણેનો ભસીન નામનો જે મેનેજર છે, આ બંનેની હાલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હજુ પણ કેટલીક બેંકોમાં તપાસ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં હજુ પણ વધુ બેંક મેનેજરો જે આમાં સંડોવાયેલા છે તેમની ધરપકડ થઈ શકે છે. બિલકુલ, આભાર તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીશું પૂર્ણિમાનો મેળો ભરાયો છે ને તેને લઈ આખા ગુજરાતમાં તમામ જે યાત્રા સ્થળો છે ત્યાં ત્યારે ભીડ જોવા મળી હતી. આજે ભક્તોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આખરે આ પૂર્ણિમાના મેળાને લઈ ગુજરાતમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી ભાવિની. જી ભાવિની. આજે દેવ દિવાળી કાર્તિક પૂર્ણિમા એને લઈને વહેલી સવારથી જ મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળી હતી. લાંબી લાઈનો લાગી હતી. જો કે કોવિડ પ્રોટોકોલને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ ભક્તોને દર્શન કરવા દેવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ આજે દેવ દિવાળી હોવાના કારણે તમામ મંદિરોમાં ભગવાનને પણ સોનાવેશ ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો અને આ સોનાવેશના દર્શન કરી ભક્તો પણ ખૂબ જ ધન્યતા અનુભવી હતી. બિલકુલ, આભાર ભાવિની તમામ જાણકારી આપવા બદલ. હવે વાત કરીશું ક્રિકેટ વિશે, કારણ કે આજે બીજી T20 મેચની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. પ્રથમ T20 મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને કારમો પરાજય આપ્યો હતો અને તેવામાં હવે ભારતીય ટીમ છે તેમાં નવા પ્રાણ પણ ફૂંકાયા છે. તેવામાં આજની મેચ કેવી રહેશે, જે કયા ગ્રાઉન્ડમાં આજે મેચ રમવાની છે, કારણ કે પહેલી મેચ છે તે તો જયપુરમાં રમાઈ હતી, ત્યારે આજની મેચનું શું અપડેટ છે, કેવા પ્રકારની ભારતીય ટીમની તૈયારી છે તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી દેવાંશી જોશી. દેવાંશી, ધોનીના વતન ઝારખંડમાં રાંચીમાં આ મેચ રમાવા જઈ રહી છે. સાંજે 7:30 વાગે આ મેચ શરૂ થશે અને વર્લ્ડ કપમાં કારમાં પરાજય પછી ન્યૂઝીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે આ સિરીઝ શરૂ થવા જઈ રહી છે. ભારતીય રસિકો માટે આ કેટલો ઉત્સાહ લઈને આવે છે એ ખબર નથી, એટલા માટે કારણ કે હતાશામાં છે ભારતીય ચાહકો, ક્રિકેટના ચાહકો, કારણ કે સતત હાર થઈ હતી. પણ એના પછી આ સિરીઝની શરૂઆત આશા લઈને આવી રહી છે ભારતીય ચાહકો માટે. બિલકુલ, આભાર દેવાંશી તમામ જાણકારી આપવા બદલ. આજની મેચમાં જે ટોસ છે તે પણ ખૂબ જ મહત્વનું રહેશે, કારણ કે આજે પીચ છે તે બોલર્સ માટે મહત્વની સાબિત થતી નથી, ફક્ત જે બેટ્સમેન છે તેના માટે ખૂબ જ આ મહત્વની જે પીચ છે. તેવામાં આજે ટોસ કોણ જીતે છે તેના પર પણ સૌ કોઈની નજર છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય નાણામંત્રી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં ગિફ્ટ સિટીની મુલાકાતે છે, ત્યારે ગિફ્ટ સિટીમાં શું કાર્યક્રમ રહેશે, કેવા પ્રકારનું લોકાર્પણ થવાનું છે, કાલે તેમનો શું કાર્યક્રમ છે તે વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી કલ્પિન ત્રિવેદી. જી કલ્પિન. ચોક્કસથી કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ મોડી સાંજથી આવતીકાલ સુધી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય નાણાં વિભાગના 7 અધિકારીઓ સાથે તેઓ આ સમગ્ર પ્રવાસ દરમિયાન ચર્ચા પણ કરશે. બીજી તરફ ગિફ્ટ સિટીના વિકાસ સંદર્ભે પણ ચર્ચા વિચારણા છે તે આ મુલાકાત દરમિયાન થાય તેવી હાલ તબક્કે શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી છે તે ગિફ્ટ સિટીની પણ મુલાકાત લેશે. ઉપરાંત કેન્દ્રીય રાજ્યના નાણામંત્રી પંકજ ચૌધરી પણ તેમની સાથે આ સમગ્ર જે પ્રવાસ છે તે પ્રવાસ દરમિયાન ઉપસ્થિત છે તે રહેવાના છે. જી બિલકુલ, આભાર કલ્પિન તમામ જાણકારી આપવા બદલ. તો વોર રૂમ આજે તમામ મહત્વના સમાચાર જોયા. વધુ સમાચાર માટે આપ અમારી વેબસાઇટ સંદેશ.com પર લોગિન કરી શકો છો. આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.